والصلاة والسلام على نبيه من كان نبيا وآدم بين روح والجسد وعلى آله إلى العبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق بلغ الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بے گردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم طعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی آؤ سب سے پہلے تمام احباب مل کر بارگاہ رسالت و آل رسالت میں حدیع درود پیش کر لے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، ممبر پر میرے آئیں بائیں جو علماء سادات کے چہروں کا آپ دیدار کر رہے ہو، واقعی قابل تعظیم اور لائق صد احترام ہے۔ بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت پیر سید عالم میاں باپو صاحب قبلہ جو اس محفل کے صدر ہیں، آپ موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں یہ محفل جاری و ساری ہے۔ بالخصوص عزیز محترم حضرت سید سہیل میاں باپو صاحب قبلہ جن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میں حاضر ہوا اور جیسا سید صاحب نے حکم دیا اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان کی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، اور پچھلے دنوں میں اس کمیٹی نے میری تاریخ بھی طلب کی تھی، مگر میں مدینہ منورہ کے سفر میں جا رہا تھا، سبحان اللہ، اس لیے آپ کے علاقے میں تقریر کے موقع پر حاضر نہیں ہو پایا، اور اسی سفر میں جناب سید سہیل میاں باپو صاحب سے ملاقات ہوئی، اور مدینہ منورہ میں جن محبتوں کے ساتھ، جن اخلاق کے ساتھ آپ نے مجھ ناچیز کو نوازا، اسی محبت کا ثمر ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں حاضر آیا ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کا آنا، آ کر یہاں بیٹھنا اور بیٹھ کر بات سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین و ناظرین، میرا کل راجکوٹ کی سرزمین پر پروگرام ہوا تھا، جس میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ آخری پروگرام ہے
اور چونکہ کل مجھے بغداد شریف کے لیے نکلنا تھا، سفر کے دوران آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اگر آپ اسی حیرتوں کے ساتھ دیکھتے رہو گے تو پھر تقریر کرنا مشکل ہے، تھوڑا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سید صاحب قبلہ نے حکم دیا کہ یہ محفل میلاد والوں کی محفل ہے، سبحان اللہ۔ اور بھائی سنیوں کی پہچان پوری دنیا میں میلاد ہی تو ہے، اور آپ اتنی ٹھنڈی میں ٹھنڈے ہو کر اگر میلاد سنو گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ تب آئے گا جب ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ دنیا والوں کو کہنا پڑے گا، دنیا والوں ہم وہ سنی میلادی لوگ ہیں جن کے نبی کا میلاد صرف سال میں ایک بار نہیں آتا، ارے 12 مہینوں میں وہ مہینہ ایک بار آتا ہے جو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، مگر 12ویں تاریخ ہر مہینے میں آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ سنو کہ سوموار کے دن میرے آقا کا میلاد ہوا تو سوموار تو ہر اٹھواڑی آتا ہے، اور میرے آقا کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی تو وہ گھڑی تو ہر 24 گھنٹے میں ایک بار آتی ہے۔ اور صحاب جس گھڑی میرے آقا کا میلاد ہوا اس میں وہ لمحہ جس لمحے میلاد ہوا وہ لمحہ تو گھڑی میں ہر وقت موجود ہے، وہ ہر گھنٹے آتا ہے۔ اور جس منٹ حضور کا میلاد ہوا وہ تو ہر منٹ آتا ہے، اور جس سیکنڈ ہوا وہ پوری منٹ میں ایک بار آتا ہے، اور جس لمحے میلاد ہوا وہ لمحہ ہر سیکنڈ میں ایک بار آتا ہے۔ مطلب یہ کہ میلاد سے کوئی دن خالی ہے ہی نہیں، بے شک ہے کوئی لمحہ میلاد سے خالی ہی نہیں۔ میں بات کرنے لگا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی۔ سنیو اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے جاؤ، کسی بریلی کے مولانا کا یا واکانیر کے مولانا کا یا احمد آباد کے مولانا کا فتویٰ نہیں، سنو جسے دنیا عبد الرحمن زوجی کہتی ہے۔ عبد الرحمن زوجی اس سطح کا بندہ ہے کہ جو کتابیں لکھنے کے لیے آپ نے قلم اور دوات استعمال کی، اور قلم کے اندر جو لکڑی استعمال ہوئی اس لکڑی سے نکلنے والا کچرا جسے لوگ پھینک دیتے ہیں، عبد الرحمن زوجی نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ قلم بنانے کے لیے جس لکڑی کو تراشا گیا اور نکلنے والا جو خارج حصہ تھا اس کا عالم بھی یہ تھا کہ آپ نے حکم دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ میری جنازہ کے لیے اور میری میت کے لیے اور میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے وہ میری قلم بنانے والی لکڑی سے گرم کر لیا جائے۔ ساتھیوں اتنی کتابیں لکھی تھی کہ میت کا پانی جو ہے وہ گرم ہو چکا، اتنی قلم آپ نے استعمال کی تھی۔ وہ عبد الرحمن زوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد یہ بدعت نہیں، یہ تو سنت ہے۔ میلاد بدعت نہیں، یہ سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ارے آگے دیکھو تو اللہ کی سنت ہے، اور پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحابہ کی سنت ہے، اور پیچھے پلٹ کے دیکھو تو 11ویں والے پیر حضور غوث اعظم کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت میلاد کس طرح کہ اللہ پاک نے کائنات بنایا، کیوں؟ مدینے والے سرکار کو بھیجنا ہے۔ اللہ نے جہاں بنایا، کیوں؟ مدینے والے مصطفیٰ کو بھیجنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی قطاریں آتی رہی، کیوں؟ حسن حسین کے نانا کو بھیجنا ہے، سیدہ فاطمہ کے بابا کو بھیجنا ہے۔
یہ تو حضور کا میلاد جو اللہ نے انتظام کیا، اور صحابہ نے کیسا انتظام کیا ہے؟ کتابیں اٹھا کے دیکھو. سرکار سوہیل باپو نے تو کہا تو گجراتی میں تقریر પણ ભાઈ તમે આવી રીતના મને સાંભળશો ને તો હું ચૂપ રહીને પણ તકરીર નહીં કરી શકું. ક્યો મોહબ્બત થી સુભાન અલ્લાહ. સહાબા ઇકરામ અલી મુરીદવાને મિલાદ મનાવ્યું, હું કહું છું મનાવ્યું, પણ તે જોયું નહીં, તે વાંચ્યું નહીં. સાંભળો, સહાબા ઇકરામ અલી મુરીદવાનના મિલાદ મનાવવાનો આલમ ઈ છે કે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની બારગાહમાં સહાબા હાજર થઈને અર્જ કરે છે, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ, આજે ઈશાની નમાઝ પછી મસ્જિદે નબવીની અંદર આકા એક મહેફિલ મુનાકિદ કરી દઈએ. કોણ કહે છે? સહાબા કહે છે. રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ પૂછે છે કે મહેફિલ રાખવાનું કારણ શું? કીધું આકા ખાલી એટલે મહેફિલ રાખવી છે કે અલ્લાહ પાકે તમારા જેવો નબી અમને અતા કરી દીધો છે, તમારા જેવો નબી મળ્યો છે. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકાએ જ્યારે ઈશાની નમાઝ મસ્જિદ નબવીમાં પઢાવી તો સાહેબો ઈ વખત સહાબા ઇકરામ અલી મુરીદવાન પાસે એલોજન લાઇટ અને સિરીજ નહોતી, દીવા હતા. તો સહાબાએ દીવા સળગાવીને મુસ્તફાના મિલાદનો સબૂત આપી દીધો છે. મારા આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પૂછે છે, મસ્જિદ કેમ એટલી રોશન? કીધું આકા આજે મહેફિલ છે અને આકા વિરાજમાન છે. અને આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જોવે છે શું કે સૈયદા હલીમા સાદિયા કંધા ઉપર ચાદર નાખીને આવે છે અને સહાબા ઇકરામ ઈ દાઈને બોલાવી આવ્યા છે જેણે મારા આકાને દૂધ પીવડાવ્યું છે. સહાબા ઇકરામ કહે છે કે એ દાઈ હલીમા, મુસ્તફા જાને રહેમતનો મિલાદ અમે બીજાઓથી ઘણું સાંભળ્યું છે. તે તો બચપણમાં અમારા આકાને દૂધ પીવડાવ્યું છે, તે તો બચપણમાં મોજેઝા જોયા છે, તે તો હુઝુરની શાન જોઈ છે. હલીમા સાદિયા, અમારી મસ્જિદમાં આજે તમે તકરીર કરવા માટે તશરીફ લઈ આવો ને. સહાબા ઇકરામે સૈયદા હલીમા સાદિયાને બોલાવ્યા તકરીર કરવા માટે. અને સહી કેવો મંજર છે સાહેબ, જ્યારે હુઝુર બેઠા છે અને હલીમા સાદિયા હુઝુરના મિલાદનો બયાન કરવા માટે મસ્જિદ નબવીમાં આવ્યા છે. એક વ્યક્તિ કહેવા માંડ્યો આ રિવાયત ઝઈફ છે. મેં કીધું રિવાયત તો એની શાને જ છે પણ તારો અકીદો ઝઈફ છે. હે મુસ્તફા જાને રહેમતની વાત આવે અને તને રિવાયત ઝઈફ દેખાય? સાંભળો, મારા આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની ઈ શાન ઓ અઝમત છે કે જ્યારે મારા નબી નબીઓના સરદાર છે, અંબિયાના સાલાર છે અને સહાબા ઇકરામ અલી મુરીદવાનના વચમાં મારા હુઝુર એવી રીતના બેઠા છે કે પીર નસીરુદ્દીન શાહ નસીર ગોલલવી ઈ નકશાને ખેંચીને બયાન કરે છે કે ચાંદ કી તરહ तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, यूं तेरा हल्का असहाब में बैठा करना, मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना. मारा आका सहाबाना जुर्मुटમાં કેવા લાગતા હશે સાહેબો? એવા લાગતા હશે જાણે સિતારાઓના વચમાં ચાંદ જગમગાતો હોય. અને હુઝુર વિરાજમાન છે અને જોવે છે સૈયદા હલીમા સાદિયા તશરીફ લઈ આવ્યા. હુઝુર પાક તાજદાર મદીના હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હલીમા સાદિયાને જોઈને ઊભા થઈ જાય છે અને પોતાની મુઝમ્મિલ વાળી ચાદર મારા આકા પાથરે છે. અને મારા આકા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ હલીમા સાદિયાને કહે છે, માં તમે મિંબર ઉપર બેસો. અગર તું મિલાદ કરતો હોય તો ખુશ નસીબ છો, પણ મિલાદની સાથે જો તારા ઘરે મા બાપની ઇજ્જત ના થતી હોય ને તો હકીકતે મિલાદથી તું વાકિફ થયો જ નથી. મિલાદની હકીકત તો ઈ છે
કે જે મુસ્તફા જાન રહેમતનો ગુલામ હોય ને ઈ મા બાપનો બેઅદબ ના હોય, મા બાપનો વફાદાર બનેલો દેખાતો હોય. સાહેબો, કદાચ મારી તકરીર તમને નારાજ કરી શકે અને તમે રીસાઈ જાઓ, તમને અધિકાર છે. हैं जब हक बात कहता हूं तो जमाने को खटकता हूं और खामोश रहूं तो अंदर की बगावत मार देती है. सांभळो, તમારે અને મારે મજલિસ પૂરું કરીને ઘરે જવાનું છે. આપણે અહીંયા આવીને બેઠા અલગ અલગ ઝહેન રાખવા વાળા માણસો છીએ. આપણા વિચારો પણ અલગ અલગ, આપણી સોચ પણ અલગ અલગ, આપણી મંજિલો પણ અલગ અલગ. પણ સાહેબો, આપણા સપનાઓ કદાચ પૈસા હાસિલ કરવાના હોય, કદાચ ઇજ્જત હાસિલ કરવાના હોય, કદાચ દોલત હાસિલ કરવાના હોય, કદાચ નામ હાસિલ કરવાનું હોય, પણ આવો આ મિલાદના મોકા ઉપર ફાતિમા ઝહરાના બાબાનો પણ સપનો સાંભળો. પૂછવામાં આવ્યું કે યા રસૂલલ્લાહ, આપની ખ્વાહિશ શું છે, આપની ઈચ્છા શું છે, આપની તમન્ના શું છે, આપનો સપનો શું છે? મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે કાશ અલ્લાહ પાક મારી માને લાંબી ઉંમર અતા કરી દે અને મારી માનો હુજરો મસ્જિદે નબવીની અંદર હોત અને મારી માં મસ્જિદે નબવીના હુજરામાં રહેતી હોત અને હું ઈશાની નમાઝ પઢાવત. કમરામાં બેઠી મારી માં મારી કિરત સાંભળીને મુસ્કુરાતી હોત. સાહેબો, મારા આકાની શાન સંભળાવું છું, કેવું પડશે સુબહાનઅલ્લાહ. થોડુંક જોરથી કહ્યું સુબહાનઅલ્લાહ. રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની શાન ઈ જે વહાબી બયાન કરે છે ને, ઈ હિસાબે હુઝુરને ન જોતો. હુઝુરને જોવો હોય ને તો સુન્નીઓના નજરિયાથી જોજો. હુઝુરને જોવું હોય તો હુસૈની નજરિયાથી જોજો. હુઝુરને જોવું હોય તો કાદરી નજરિયાથી જોજો. હુઝુરને જોવું હોય તો ચિશ્તી નજરિયાથી જોજો. હુઝુરને જોવું હોય તો ઇમામ અહેમદ રઝા ફાઝિલે બરેલવીના નજરિયાથી જોજો. હે મારા ઇમામ કિए છે સરવર કહું કે માલિકો મૌલા કહું તુજે. અરે ઈ મારા હુઝુરની શાન શું જાણી શકે છે જે હુઝુરને પોતાના ભાઈ જેવો કહે છે. મારા આકાની શાન તો એટલી અઝીમ, એટલી બલંદ છે કે મારા નબી નમાઝ પડતા વ્યક્તિને અગર બોલાવે, નમાઝ પડતા વ્યક્તિને બોલાવે, અહીંયા આવ, પૂછો ઓલમાથી. હુકમ છે કે જ્યારે હુઝુર બોલાવે નમાઝ ત્યાં ને ત્યાં રોકી દો. સજદામાં હો ઊભા થઈ જાઓ, રુકુમાં હો સજદામાં જવાની ઇજાઝત નથી. હુઝુરે બોલાવ્યા, હુઝુર બોલાવે અને હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ કોઈ કામનો હુકમ દે, નમાઝ ત્યાં ને ત્યાં રોકવાનો હુકમ છે. ઈ ઉલમા તાઈદ કરી શકે છે. સાહેબો, મારા આકાની ઈ શાન અને ઈ નબી કહે છે, ઈ આકા કહે છે, ઈ મૌલા કહે છે કે હું ઈશાની નમાઝ મસ્જિદે નબવીના મુસલ્લા ઉપર પઢાવતો હોઉં અને મારી કિરત સાંભળી અને હુજરામાં બેઠી મારી માં મુસ્કુરાતી હોય. માનો મકામ સમજજે ભાઈ. મારા આકા કહે છે હું ઈશાની નમાઝ પઢાવી અને પછી બીજી મારી નમાઝો પઢતો હોઉં અને હુજરામાં બેઠી મારી માં મને આવાજ દે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. મારા આકા કહે છે અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, હું મારી બાકીની નમાઝો મૂકી અને મારી માની બારગાહમાં દોડતો હોયો જાઉં. સાહેબો, ઈ માની શાન છે. મિલાદનો ખાલી ઈ મતલબ નથી કે ઝંડા લગાવી લીધા તો હક અદા થઈ જશે. ના, મિલાદનો મતલબ ઈ છે કે આપણે હુઝુરના ઉમ્મતી છીએ તો આપણે હુઝુરના કલમાની લાજ રાખવી પડશે. આપણે હુઝુરના ઉમ્મતી છીએ તો આપણે રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમનું મિલાદ મનાવવાની સાથે સાથે મા બાપની ઇજ્જત કરવી પડશે, સાદાતની ઇજ્જત કરવી પડશે, ઉલમાની સોહબત ઇખ્તિયાર કરવી પડશે. અને આજે જે મુબારક સમા મદ્રસાનું છે સાહેબો, અફસોસ આપણી કોમ ઇલ્મથી આટલી દૂર થઈ ગઈ.
જેનું અંજામ આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી કોમ પાસે ના કુરાનનો ઇલ્મ છે, ના હદીસે પાકનો ઇલ્મ છે, ના આપણી કોમ પાસે ફિકહનો ઇલ્મ. અરે ઈ ઉલૂમ તો નથી, પણ સમાજ આપણા સમાજની અંદર મુસલમાનો પાસે ઈ ઉલૂમ પણ નથી જેનાથી એનું જીવન સરળ થઈ જાય, એનું જીવન આસાન થઈ જાય, એનું જીવન બહેતર થઈ જાય. યાદ રાખજો, મારા આકા મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે તાલીમને એટલી અહેમિયત આપીને કે મારા આકા કહે છે કે તાલીમ હાસિલ કરવું હર ઉમ્મતી મર્દ અને औरत ઉપર ફરજ છે. તલબ અલ-ઇલ્મ ફરીઝતુન અલા કુલ્લી મુસ્લિમિન વ મુસ્લિમા. ઇલ્મ દીન નું હાસિલ કરવું એ મુસલમાન મર્દ औरत ઉપર ફરજ છે. પણ અફસોસ કે આપણે આપણા છોકરાને અંગ્રેજ બનાવવા તૈયાર છીએ. આપણો છોકરો સ્કૂલમાં જાય અને સ્કૂલની યુનિફોર્મ પહેરાવાનું તમીઝ અને લિહાઝ છે, પણ એને મદ્રસા મોકલવાનો લિહાઝ નથી. સાહેબો, હું સ્કૂલના શિક્ષણનો બિલકુલ વિરોધ નથી કરતો. મારી ઈચ્છા તો ઈ છે કે મુસલમાનનો દીકરો જ્યાં કારીએ કુરાન હોય, સાથે સાથે મુસલમાનનો દીકરો સારા એવા ઓહદે અધિકારી પણ હોય. સ્કૂલની તાલીમ તમે આપો, એને ખૂબ આપો, પણ એની સાથે સાથે મદ્રસાની તાલીમ એટલી જરૂરી છે કે તમારો દીકરો તમારી વરાસત છે. તમે દુનિયાની અંદર જે મૂકીને જાશો ને, એ તમારી જઝા અને સજાના ફેસલા કરવાના છે. સાહેબો, આ રિવાયતો તો તમે સાંભળી છે. અત્યારે હું યાદ દેવડાવી અને આ મદ્રસાના મુબારક સમાને તાજા કરવા માંગુ છું. અલ્લાહના પેગમ્બર હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ એક કબ્રસ્તાન પાસેથી નીકળે છે અને કબ્રસ્તાનની અંદર એક કબ્ર ઉપર એવો અઝાબ થાય કે અલ્લાહના પેગમ્બર ઈસા અલૈહિસ્સલામની આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. પણ કોઈ કામના કારણે પેગમ્બર આગળ જાય છે અને પલટીને પાછા આવે છે એ મરહૂમની દુઆ કરવા માટે, પણ જોવે છે હવે કબ્ર ઉપર અઝાબ નથી, હવે તો રહેમતનો વરસાદ વરસે છે. હવે મરહૂમને રાહત છે, મરહૂમને સુકૂન છે. ઈસા ઇબ્ન મરિયમ હાથ ઉપાડીને કહે છે, મૌલા, થોડાક સમય પહેલા આ મરહૂમ ઉપર અઝાબ વરસતો હતો અને અત્યારે રહેમતના વરસાદ થાય છે. એનું કારણ શું? ગૈબથી અવાજ આવી, ઈસા, આ મરીને ઇંતકાલ કરીને કબ્રમાં આવવા વાળો જ્યારે કબ્રમાં આવ્યો ને, ત્યારે એની औरत પ્રેગ્નેન્ટ હતી, હમલથી હતી, હામેલા હતી. અને જ્યારે આ મરવા લાગ્યો ને, તો એની औरतને ઘરવાળીને કહીને આવ્યો તો કે દીકરો જન્મ લે કે દીકરી, એને અલ્લાહનું કલામ શીખાડજે, એને બારી તાલાની જે છે ને વહીની તાલીમ આપજે. એ ઈસા એનો દીકરો મદ્રસામાં ગયો અને જઈને ઈ મને યા રહેમાનો રહીમ કહે તો હું એના બાપને કબ્ર નીચે કઈ રીતે અઝાબ આપી શકું? સુબહાનલ્લાહ. હું કઈ રીતે અઝાબ દઉં એને જેનો દીકરો મદ્રસામાં બેસી અને મને રહેમાનો રહીમ કહેતો હોય, તો એના બાપને કબ્ર નીચે કઈ રીતે અઝાબ દઈ શકું છું? સાહેબો, આ મદ્રસો તાલીમનું ઘર, આ કોઈ બીજાનો ઘર નથી. હુઝુર કહે છે મદ્રસો તો મારો ઘર છે, રસૂલે પાકનો ઘર છે. એટલે તમારો દીકરો અગર સ્કૂલમાં કાચો હોય ને, તો તમારી કબ્રની અંદર પકડ નહીં થાય. પણ તમારો દીકરો કુરાનમાં કાચો હોય, તમારો દીકરો દીનમાં કાચો હોય, તો તમને કબ્રની અંદર કોઈ ફાયદો નહીં આવી શકે. સાહેબો, તમારી કબ્રની અંદર ફાયદો ત્યારે પહોંચશે જ્યારે તમારા દીકરાને કુરાનની તિલાવત આવડતી હશે. અને આ વાતને પણ દિલમાં જગ્યા આપજો. સાહેબ, આપણું કુરાન એ ખાલી મરહૂમ ઉપર પડવાની કિતાબ નથી.
ઈ હિદાયતનો એક માર્ગ છે, અલ્લાહની એક મજબૂત રસ્સી છે. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે રબ અને બંદાના વચમાં એક મજબૂત દોરીનું નામ કુરાન છે, જેનો એક સિરો અલ્લાહના દસ્તે કુદરતમાં છે તો બીજું બંદાએ મોમિનના હાથમાં છે. સાહેબો, આ કુરાન સાથે રિશ્તો મજબૂત કરો અને પોતાની ઔલાદને મદ્રસાની અંદર મોકલો, પઢાવો. અરે કેટલા ખુશનસીબ મા બાપ છે જેમના દીકરાઓ પડવા માટે જાય છે, અને જ્યારે દીકરો પડે છે ને, અગર એને સબક ના પણ આવડે અને ઉસ્તાદ અગર એને મારે પણ તો પણ એનો મકામ કેટલો બુલંદ થઈ જાય છે કે અમારા ઓલમા કીએ છે, અમારા ઓલિયા કીએ છે કે જે બચ્ચાને મદ્રસામાં અગર માર પણ પડે તો અલ્લાહ પાક ઈ માર ખાવા વાળા મદ્રસાના બચ્ચાને ઈ જગ્યા ઉપર અઝાબ નથી આપતો જ્યાં દીકરો કુરાન શીખવા માટે માર ખાઈને આવ્યો. પણ સાહેબો, ખરાબ ન લગાવતા. આપણે તો આપણા છોકરાને ડોક્ટર બનાવવાનું વિચાર્યું હોય. અરે વિચારો તો પણ સારું છે, ડોક્ટર પણ તો નથી બનતા. છોકરો એન્જિનિયર પણ બી તો નથી બનતો. એટલે છોકરાને ખૂબ ભણાવો અને પઢાવો, ખૂબ ભણાવો અને ખૂબ પઢાવો. આપણા સમાજની, આપણી મુસ્લિમ કોમની તાલીમની અંદર છે. અને અફસોસ આપણે ઇલ્મથી, તાલીમથી, એજ્યુકેશનથી આટલા દૂર થઈ ગયા. બે વાતો કરું છું, વધારે નહીં. તકલીફ થઈ ગઈ મારી પૂરી. કેવું મોહબ્બતથી સવાલ, અને ઈ પણ સાંભળવી હોય તો જ સાંભળવી છે તો થોડુંક મોહબ્બતથી કહો. સુભાનઅલ્લાહ. સાહેબો, આપણા અસલાફને ઇલ્મથી કેટલો પ્રેમ હતો. ઇમામ હુસૈનથી તમે બધાએ મોહબ્બત કરો છો, કરવું જ જોઈએ. પણ સાહેબો, તમે ઇમામે હુસૈનની, ઇમામે હસન મુજતબાની સીરતમાં આ વાત વાંચી, પઢી અથવા સાંભળી હશે કે ઈ બાળપણની ઉંમરમાં તખ્તી લખે છે. કિસ્સો તો તમે સાંભળો છે, ખાલી ઈશારો કરું છું. રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના શહેજાદાઓની પરવરિશ જો. ઈ સમયમાં પણ મારા આકા પોતાના નવાસાઓને લખતા અને વાંચતા શીખવાડે છે. ઈ સમયમાં ઇમામે હુસૈન નાનપણની ઉંમરમાં અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઉમરને કહે કે તું મારો ગુલામ, તારા બાબા મારા નાનાના ગુલામ અને તારો ખાનદાન મારા ખાનદાનનો ગુલામ. તો ઈ સમયની અંદર જ્યારે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઉમર એના બાબા પાસે જાય છે તો ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કહે છે કે બેટા, આ વાત નારાજ થવા વાળી નથી, આ વાત તો ફખ્ર વાળી વાત છે. અગર ઇમામે હુસૈને આ કીધું છે તો જાઓ લખાવીને લઈ આવો. સાહેબ, એવી નાનપણ વાળી ઉંમરમાં મૌલા હુસૈન લખીને દીએ છે. એનાથી અંદાજો લગાવો કે રસૂલ પાકને અભ્યાસથી, ઇલ્મથી, તાલીમથી કેટલો પ્રેમ હશે. અંદાજો લગાવો. અને મારા આકાને ઇલ્મથી એટલો પ્યાર કે ઇસ્લામની બુનિયાદ માટે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે સૌથી પહેલી બુનિયાદ મસ્જિદની નથી નાખી, મદ્રસાની નાખી. મસ્જિદની બુનિયાદ મારા નબીએ મદીના આવી અને કુબામાં નાખી, પણ મદ્રસાની બુનિયાદ હઝરતે અરકમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુના ઘરે મારા આકાએ ઈ શાનથી નાખી કે ઈ મદ્રસાની અંદર હબ્સનો બિલાલ હોય ને તો ઈ પણ હાથમાં છે ને તખ્તી લઈને બેઠા છે, અને મારા આકા હબ્સના હઝરત બિલાલને પણ લખતા અને વાંચતા શીખડાવે છે. ઈ દારે અરકમ હુઝુરનો મદ્રસો તો છે. શુરૂમાં મારા આકાએ મદ્રસાને બુનિયાદ નાખી, અને મદ્રસાની બુનિયાદનો ઈ ફૈઝાન છે કે જ્યારે સહાબા અંદર તાલીમ હાસિલ કરતા હતા અને અબુ જહાલે એક નોજવાનને હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને કત્લ કરવા માટે, શહીદ કરવા માટે મોકલો. ઈ
શખ્સનું નામ ઉમર, અને ઈ તલવાર લઈને દારે અરકમ તરફ આવે છે, યાને હુઝુરના મદ્રસા તરફ આવે છે. તાલીમ હાસિલ કરવા વાળા સહાબા બી જાય છે. યા રસૂલલ્લાહ, ખત્તાબનો દીકરો ઉમર તલવાર લઈને આવે છે. મારા આકાએ કીધું ઉમર ખૈરથી આવે છે, ખૈરથી આવે છે. અને સાહેબ ઈ મદ્રસાનું ફૈઝાન કે જેણે કસમ ખાધી હતી કે 40મો મુસલમાન નહીં બનવા દઉં, મારા આકાના મદ્રસામાં આવીને ઈ પણ કલમો પડીને મુસલમાન બની જાય છે. સાહેબો મદ્રસાને હુઝુર આટલો પસંદ કર્યો, તાલીમને એટલી પસંદ કરી. અત્યારે મોકો તો નથી કે હું ઈ બધી વસ્તુઓને દિલ ખોલીને બયાન કરી શકું. બસ એક વાત કહું છું, દિલમાં ગાંઠ મારીને જાજો. સાહેબો પહેલી જંગ જે થઈ બદરની જંગ, બદરમાં ખાલી 313 મુસલમાન અને 7 તલવાર, 2 ઘોડા અને 1 ઊંટ. મુસલમાનો પાસે સાહેબો લડવા માટે હથિયાર પણ નહોતા. અને ઈ સહાબા હુઝુરની નામૂસ અને ઇસ્લામની ઇજ્જત ખાतिर ઘરોથી નીકળતા હાથમાં લાકડીઓ હતી, તલવાર નહીં. અને એના વિરોધમાં આવવા વાળા અબુ જહલ પાસે 1000 મુસલ્લા અફરાદની ફૌજ અને તલવારો, ભાલાઓ, નેઝાઓ અને ઝીરાઓ સાથે, અને નાચવા ગાવા વાળી ઓરતો સાથે, અને ખાવા પીવાનું સામાન લઈને આવવા વાળામાંથી ઈ હતો. પણ અલ્લાહ પાકે મુસલમાનોને ઈ યુદ્ધની અંદર 313 ને ફતહ અતા ફરમાવી. કેમ અતા ફરમાવી ઈ બયાન લાંબુ છે, હું જ્યાં તમને લઈ જવા માંગુ છું અહીંયા પહોંચો. જ્યારે વિરોધી વૈદા, હુઝુરના વિરોધી વૈદા, તો હુઝુર પાકે ઈ વિરોધીઓના 2 હિસ્સા કર્યા. એક ગરીબ અલગ કરી દીધા, પૈસા વાળા અલગ કરી દીધા. અને જે પૈસા વાળાઓ હતા ને એમને કીધું કે અમારા સાથે યુદ્ધ કરવામાં જે અમને નુકસાન થયું છે એ નુકસાનની ભરપાઈ કરો અને જાઓ. ઈ સમયમાં વિજેતા રાજા કોઈ દી વિરોધીઓને જીવવા ન દે, મૂકે નહીં. પણ મારા આકાએ દુશ્મનો પર બી રહેમ ખાધું છે સાહેબ. કીધું વિરોધીઓ મારા નુકસાન અમારો જે થયો ઈ ભરો અને જાઓ. અને ગરીબ જે હતા ને એમને મારા આકા અલૈહિસ્સલામે કીધું કે તમારી જિમ્મેદારી ઈ છે કે તમારી પાસે પૈસા તો નથી, તમે મારા 10 સહાબાને, અને એક રિવાયતમાં છે 3 સહાબાને લખતા અને વાંચતા શીખડાવી દો. મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ તમને મફત મૂકી દેવાના છે. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. વિરોધીને કહે છે લખતા અને વાંચતા એવા સહાબાને તલાશ કરો જેમને નથી આવડતું, એમને શીખડાવો. વિચાર કરો કે ઇલ્મથી, અભ્યાસથી, શિક્ષણથી, તાલીમથી હુઝુરને કેટલો પ્રેમ. પણ અફસોસ આજે આપણી કોમ ગરબા રમવા માટે સાહેબ જમા થઈ જાય, નાચવા કૂદવા માટે જમા થઈ જાય, અને ડીજે વગાડવા માટે જમા થઈ જાય. પણ આપણી કોમ જમા ના થાય ને તો મદ્રસા માટે ના થાય. આપણી કોમ જમા ના થાય ને તો ઇલ્મ માટે ના થાય. આ આપણી કોમની હલાકત અને બરબાદીનો એક મેસેજ છે. જો આપણી કોમનો વજૂદ બાકી રાખવો હોય તો આજે તકરીર કેવી થઈ અને કોણ આવ્યું તું એ બધું ભૂલી જાઓ. આજે ઈરાદો કરી લ્યો કે બરકાતે ખ્વાજા જે ઇદારો છે એ ઇદારાને અને એ ઇદારાના બચ્ચાઓને એવી તાલીમ આપશું કે કાલના સમાજની જરૂરત આપણા મદ્રસાનો દીકરો પૂરી કરશે. એવી તાલીમ અને એવા ઈરાદા સાથે જો તકરીર સાંભળો ને. બાકી હઝરતે કયો સૂર લગાવ્યો તો, કયો શેર પડ્યો તો અને કેવી તકરીર કરી હતી એનાથી કઈ ફાયદો નથી. અને હું તો સાહેબ ફકીર માણસ છું, મને તો તકરીર પણ નથી આવડતી, પણ હું વાત ઈ કહું છું જે હક છે. હે મદ્રસાથી, તાલીમથી રિશ્તો જોડો. અને એક વાત સુન્નીઓ વાળી કરું, કેવું મોહબ્બતથી સુભાન. તાલીમ કેટલા હર્ફ છે? 5. તાઈન લામ યા મીમ, તાલીમ. તાલીમના અંદરથી આગળથી તા ને પાછળથી મીમ કાઢી નાખો, શું બનશે? અલી. તાલીમમાંથી આગળથી તા ને પાછળથી મીમ કાઢો, વચમાં કોણ છે? અલી.
તાલીમના વચમાં અલી છે, અને અલીનો માનવા વાળો જાહિલ હોઈ શકે કોઈ દી? તાલીમમાં અલી છે. સાહેબો, મૌલા કાયનાતને તાલીમથી કેટલો પ્રેમ. અલીયુલ મુર્તઝા શેર ખુદા કરમ અલ્લાહુ તાલા વજહુલ કરીમ કહે છે કે તાલીમથી મને એટલો પ્રેમ કેમ ના હોય. મને લખતા પણ મોહમ્મદ મુસ્તફાએ શીખડાવ્યું છે, અને વાંચતા પણ ખુદ રસૂલે પાકે શીખડાવ્યું છે. અને હર વસ્તુનો ઇલ્મ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બાદ કોઈ એવો નથી સાહેબ જેનો એવડો મોટો એલાન હોય, સદુની કબલા અન તફિદુની, પૂછો એના પહેલા કે ક્યાંક તમે મને ખોઈ દો. ઈ ઝાત મૌલા કાયનાતની છે, અને મૌલા કાયનાતનો માનવા વાળો સાહેબ જાહિલ ના હોય, કેમ કે તાલીમ વગર અલી સમજમાં ના આવે, અને જેની પાસે અલી નથી એની તાલીમ પણ કોઈ કામની નથી. હે સાહેબો, તાલીમ અને મારા આકા અમારા બુઝુર્ગોને બે વાતો હજી યાદ આવે છે. કયો સુભાન, બે નાની નાની વાતો છે, કદાચ જિંદગીમાં ફકીરની વાત કામ આવી જશે. યાદ રાખી લેજો, સાંભળો. ઇમામ યુસુફ નબહાની રહેમતુલ્લાહ અલૈહ ફિક્હ હનફીના બહુ મોટા આલિમ છે. એમને જ્યારે એ બીમાર થયા તો એક આલિમ, એક મુફતી એમની આયાદત માટે આવ્યા, પૂછવા માટે ખૈરિયત ખબર. તો સાહેબ ઈ બિસ્તરે મરગ ઉપર છે, આખરી વક્ત છે, અને આખરી વક્તમાં આલિમને જોવે છે. આલિમ પૂછે છે, મુફતી સાહેબ પૂછે છે, કેમ છો હઝરત, શું હાલ છે? પણ હઝરત કઈ જવાબ નથી આપતા. હઝરત કહે છે કે હઝરત મને મસલો બતાવો. શું મસલો બતાવો? કીધું શૈતાનને કંકરી ઊંટ ઉપર બેસીને મારી શકીએ છે કે નહીં? સવારી ઉપર બેસી અને કંકરી મારી શકાય કે નહીં? ત્યારે એ મુફતી સાહેબે કીધું, હુઝુર તમે એટલા બીમાર છો અને મોતની તૈયારી છે, અત્યારે પણ મસલો પૂછો છો? અલ્લાહુ અકબર. આંખ સુર્ખ થઈ ગઈ, જલાલમાં આવી અને બેસી ગયા અને કહેવા માંડ્યા, મુફતી સાહેબ હું મારી તબિયત જોઉં કે મુસ્તફા જાને રહેમતની શરીયત જોઉં. આકા મૌલા તો ફરમાવે છે કે તાલીમ હાસિલ કરો માની ગોદથી લઈને કબ્રની ગોદ સુધી. સાહેબો યાદ રાખજો, નમાઝ બાલિગ થયા પછી ફરજ છે, રોઝો બાલિગ થયા પછી ફરજ છે, પણ તાલીમ નાબાલિગને પણ હાસિલ કરવું જરૂરી છે. અને તાલીમની ઉંમર મુતય્યન નથી કરી, એટલે કે જે તારા ખોળામાં જન્મ લઈને બેઠો છે ને, તું એને સાદો સમજ કે ગમે ઈ સમજ, તું એનો બાપ હોય કે માં હોય, ઈ તારાથી શીખે છે. જે તું કરસ ઈ બધું શીખે છે. તું મોબાઈલ રહીને પિક્ચર જો તો ઈ છોકરો એની તબિયતમાં ઈ તાલીમ જાય છે, પિક્ચરની જાય છે, સિરિયલની જાય છે, ગુનાહોની જાય છે, ગંદગીની જાય છે, એની અંદર ઈ બધું જાય છે. ઈ માના ખોળાથી શીખવાનું ચાલુ કરી દે છે. અને સાહેબો ક્યાર સુધી શીખવું? તો કીધું આખરી સાંજ સુધી તાલીમ હાસિલ કરો. એની કોઈ હદ અને કોઈ સીમા નથી. સાહેબો તાલીમ એટલી જરૂરી છે કે ઇમામ મોહમ્મદ ગઝાલીનો કિસ્સો આખરી બયાન કરીને હું મારી તકરીર પૂરી કરું છું. અલ્લાહુ અકબર. બગદાદ શહેરની કરીબ એક ગામની અંદર એક મુફતી સાહેબ, એક આલિમ સાહેબ ઈ શહેરના અમીરોને ભણાવવા અને પઢાવવા માટે આવે. ત્યારે એક 5 વર્ષનો દીકરો દોડીને આવે છે અને કહે છે, હઝરત મને તમે તાલીમ આપશો? ઈ હઝરત કહે છે કે બેટા, હું બગદાદથી આ ગામડામાં આવું છું ને, તો ગામડામાં આવ્યા પછી આ જેટલા માણસો છે ને એમના બચ્ચાઓમાં મારો સમય ખતમ થઈ જાય છે. મારા પાસે સમય નથી કે હું તને તાલીમ આપી શકું. ઈ દીકરો કહે છે કે હઝરત, અગર હદિયો વધારે કયો, નજરાનો વધારે કયો તો હું વધારે દઈશ, અમીરોથી વધારે દઈશ. હઝરત કહે છે, ના બેટા, વાત હદિયાની નથી, વાત સમયની છે. મારી પાસે સમય નથી. તો ઈ દીકરો કહે છે, હઝરત સમય એવો જે હું નક્કી કરીશ અને ઈ સમયમાં તમે ફ્રી હઈશો, પણ તમે મને ખાલી તાલીમ આપશો? કીધું હા વાંધો નહીં, હું તાલીમ આપીશ, પણ મારો એવો કયો સમય જેમાં હું ફ્રી હોઉં અને તું તાલીમ લેવા આવીશ, એવો સમય કયો?
ઇમામ મોહમ્મદ ગઝાલી કહે છે, હુઝુર હું રોજ રાતના બગદાદ આવી જઈશ અને તમે મારા ગામ તરફ ઘોડા ઉપર બેસીને આવો ને તો હું સાથે સાથે તમારા દોડીશ અને દોડી અને જ્યારે તમે ગામમાં આવી જાઓ અને બચ્ચાઓને સબક દઈ દો અને પાછી બગદાદ તરફ જાશો ને તો હું દોડીને તમારા સાથે ઘોડા સાથે દોડતા દોડતા સબક યાદ કરી. સાહેબો એવા જોશ અને જજ્બા સાથે એ દીકરો જ્યારે ફરમાઈશ કરે છે ને તો આલિમ એમ વિચારે છે કે 20 મીલનો રોજનો સફર છે અને 2 દિવસ 3 દિવસ એ છોકરો દોડી શકશે, વધારે એ નહીં આવે. કે છે વાંધો નહીં. અલ્લાહુ અકબર. હઝરતના ઘરની બહાર ઇમામ મોહમ્મદ ગઝાલી ઝોપડી નાખી દે છે અને જ્યારે ઈ હઝરત ફજરની નમાઝ પડી અને મદ્રસો પઢાવવા માટે ગામડામાં નીકળે છે, ઈ દીકરો દોડી અને સબક લે છે અને જ્યારે હઝરત બચ્ચાઓને સબક આપે છે અને પાછા નીકળે છે ત્યારે દોડતા દોડતા સાહેબો સબક સંભળાવી દે છે. 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ નહીં, ઈ હઝરત પાસે ઈ 7 વર્ષ પડે છે અને 7 વર્ષ પડ્યા પછી ઈ ઇમામ મોહમ્મદ ગઝાલીના નામે ચમકે છે અને જેટલા આરામ અને આશાઈશમાં પડતા હતા ને ઈ તો આરામમાં જ રહ્યા અને ઇમામ મોહમ્મદ ગઝાલી ઈ મર્તબે પહોંચી ગયા કે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ એમને સીનાથી લગાવ્યો છે. સાહેબો તાલીમની એટલી કિંમત છે. તમે એમ સમજતા હો કે અમે વલીઓના માનવા વાળા છીએ અને તાલીમ મૌલાનાઓનું કામ છે તો ધોકો છે. સાંભળો, મારા શાહે આલમ સરકારને જોવો સાહેબ, એમની ત્યાં પણ મદ્રસો લાગે છે. હુઝુર ગરીબ નવાઝને જોવો, ઈ પણ મદ્રસો પઢાવે છે. શાહ વજીહુદ્દીન અલવી ગુજરાતીને જોવો. સાહેબો મોટા મોટા વલીઓએ મદ્રસો પઢાવ્યો છે અને આજે પણ પઢાવે છે અને આવનારી કયામત સુધી પેઢીઓને અલ્લાહના વલીઓ તાલીમથી આરાસ્તા કરશે અને જે વલીઓની ગુલામીમાં આવી જાય, જે ઇસ્લામની તાલીમમાં આવી જાય, એને અલ્લાહ પાક કદી મરવા પણ નથી દેતો, એનો નિશાન પણ ખતમ નથી થવા દેતો. સાહેબો તમે ઓલિયા અલ્લાહના મઝારાત જોવો છો, એમના આસ્થાનાઓ જોવો છો અને પાછલા દિવસ મારી એક દરગાહ ઉપર હાજરી થઈ. ઈ દરગાહ શરીફ દરિયાના વચમાં છે, રાજુલાની અંદર, જેને સવાય પીર અને અબુ સવાય પીર કહેવાય. એવા મુહદ્દિસ દરિયાની અંદર ડૂબી ગયા, અલ્લાહ પાકે જમીન ઊંચી કરી અને એનો નિશાન બાકી રાખ્યો છે અને દુનિયાને કીધું, દુનિયા વાળાઓ જોવો, કયામત સુધી બાકી ઈ નહીં રહે જેના પાસે પૈસા દોલત શોહરત હોય, ના, બાકી ઈ રહેશે જે હમારો દોસ્ત બની ગયો હોય છે. સાહેબો સમંદરના અંદર કોઈ ઇન્સાન નહીં, ત્યાં પણ મઝાર મોટી શાનથી ચમકે છે અને દરિયાના વચમાં એમનો ઝંડો લહેરાય છે. તમે જઈને જુઓ, દ્વારકા સૈયદ હાજી દાઉદ કિરમાણીની દરગાહ. સાહેબો દુનિયા ખતમ થઈ ગઈ પણ આજે પણ હાજી દાઉદ કિરમાણીનો કેવો ઝંડો લહેરાય છે. અને અંગ્રેજોએ ઈ દિલમાં વિચાર કર્યો અને એમ વિચાર્યું કે અમે બમ મારી અને ઈ ટાપુને અને દરગાહને તોડી અને ફોડી નાખીએ. પણ જઈને જોવો, ઈ જેટલા બમો માર્યા બધાય બમ આજે પણ હાજી કિરમાણીના કદમોમાં પડ્યા છે. એક બમ નથી ફૂટ્યો અને અલ્લાહ પાક સંસારને સાબિત કરી અને બતાવે છે, જોવો બમ ફોડવા વાળા, તારા કરતા વધારે તાકાત મેં મારા વલીને દઈને રાખી છે. સાહેબો બહુ મોટી શાન છે ઓલિયા અલ્લાહની. આ વાતો સાથે હું મારી તકરીર પૂરી કરું છું અને દુઆ કરીએ છીએ કે મારી તકરીર કરવામાં, આપના સાંભળવામાં જો કોઈ ખતા, ભૂલ, ચૂક, લગ્ઝિશ થઈ હોય તો મૌલા તાલા એના મહેબૂબના સદકામાં, પંજતન પાકના સદકામાં, સહાબાએ કિરામના સદકામાં, બુઝુર્ગાને દીનના સદકામાં આપણી ગલતીને, ખતાને, ભૂલને માફી અતા ફરમાવે. અસ્તગફિરુલ્લાહી રબ્બી મિન કુલ્લી દંબિન વ અતુબુ ઇલૈહ લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલ સલાતુ સલામ के लिए. या नबी सलाम अलैका
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ کچھ نہ کی ہم نے کمائی، عمر سب یوں ہی گوائی، اے عرب والی دعائی، اے عرب والے دعائی، کیجیو مشکل کشائی، یا سلام علیکہ، یا ملائکہ، یا حبیب کا صلوات اللہ، یا نبی اللہ خالی نہ ہو روز محشر، ساتھ ہو شبیر و سپر، ہاتھ میں دامن علی کا، ہاتھ میں دامن علی کا، سر پہ زہرا کی چادر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات یا حبیبی، یا سیدی، یا رسول اللہ، صبح لوں گا شام لوں گا، آقا تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا، قبر سے اٹھتے ہی آقا، تیرا دامن تھا میں لوں گا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ،